रसना जपती तू ही रसना जपती तू ही रसना जपती मात गर्भ तुम ही व्रत पालक, 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 मृत मंडल एक तू ही, 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 रसना जपती तू ही, रसना जपती तू ही। तुम है पिता तुम ही पुन माता, 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 तुम है मीत हित प्राता, तुम है मीत हित प्राता, मीत हित प्राता, तुम परवार तुम है आधारा, परवार तुम है आधारा, तुम परवार तुम है आधारा, तुम है जी प्राण दाता, तुम है जी प्राण दाता, तुम है जी प्राण दाता, मृत मंडल एक तू ही, 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 रसना जपती तू ही, रसना जपती तू ही।
ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੋਹੀ ਤੋਹੀ तुम है खजीना तुम है जरीना है खजीना तुम है जरीना तुम है खजीना तुम है जरीना है खजीना तुम है जरीना तुम ही माणक लाला तुम ही माणक लाला तुम है पार जा गुर दे पाए पार जा गुर दे पाए तुम है पार जा गुर दे पाए पार जा गुर दे पाए तो नानक पे निहाला पे निहाला तो नानक पे निहाला नानक पे निहाला मिर्त मंडल एक तो ही 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 रसना जपती तू ही रसना जपती तू ही मात गर्भ तुम ही व्रत बालक 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 मृत मंडल एक तू ही 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 रसना जपती तू ही रसना जपती तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही वाहेगुरु परम सत्कारयोग जुग जुग टल तख्त चवर छत्र दे मालक सद सुनदा सद वेखदा
शब्द रहया भरपूर। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे गुरु प्यारिओ, आओ सब तो पहला सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरण कमलों के उत्ते मस्तक टिकाइए। कोई भी रसना वांझी न रहे। सारियां संगतां श्रद्धा भावना प्रेम सत्कार सहित गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी महान बख्शिश कृपा हुई है। अज तीसरे दीवान विच जिथे गुरमुख प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया। अति सत्कारयोग बाबा गुरमुख सिंह जी, जिन्हों ने महापुरखों के जन्म स्थान तो आके आप जी समुचियां संगतां नूं गुरु चरणों के नाल जोड़न की महान सेवा निभाई है। आओ जिन्ना कुछ समा सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू सारियां नूं टुट के बख्शिश किया है, समय तो आपां पूरा पूरा लाहा लैण वास्ते मन बिरतियां दी एकाग्रता गुरु पातशाह जी के चरणों विचों मंगीए। कुछ विचारां दी सांझ पाईए तां जो साडी सांझ गुरु नाल परमेश्वर नाल बन जाए। आओ विचार की रमता तो पहला सारियां संगतां एक बारी मिल के उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। सारे जपो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन वचनों का कीर्तन आपां सारियां ने गायन अते सरवण किया है। किस अवस्था विचों, किस वेग विचों, किस लहजे विचों, किस प्रेम के मंडल विचों ये बचन आए ने। आओ आपां थोड़ा जिहा महसूस करन दा यतन करिए। एक साडे मन की अवस्था है जिस मन दे विचों सदा ही हौमे की आवाज़ आउंदी है, मैं की आवाज़ आउंदी है। एक गुरु पातशाह जी का हिरदा है जिन्हां दी रसना दे उत्ते तुही दा निवास हो चुका है। बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु। एक उन्हां दा संबंध है, रिश्ता है जो अपने प्यारे नाल बन चुका है। रसना जपती तुही हे मेरे मालका, मेरी जिह्वा तेनों ही जपदी है, तेनों ही सिमरदी है। मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक, मृत मंडल एक तो ही। ध्यान नाल सरवण करियो, क्योंकि गुरबाणी की एक एक पंक्ति दे विच बहुत वड्डे भेद रखे ने गुरु पातशाह जी ने। महाराज जी कहंदे माता दे उदर विच प्रतिपालना करन वाला भी तू ही है, ते माता दी उदर विचों बाहर आके जेड़ी दुनिया विच जेड़े मंडल विच मैं जीवन जी रहा हाँ उहदा नाम है मिरत मंडल। मिरत मंडल का भाव है जिथे मौत ने आना है। महाराज जी कहंदे मिरत मंडल एक तू ही, इस मिरत मंडल दे विच एक तेरा ही पसारा है।
हुण इत्थे रुके नहीं, अगे कहंदे तुम है पिता तुम ही फुन माता, तुम है मीत हित भराता, तुम परिवार तुम है आधारा, तुम है जी प्राण दाता। तू मेरा पिता है, तू मेरी माँ है, तू मेरा प्यारा है, तू मेरा भाई है, तू ही ते मेरा परिवार है, तू ही ते मेरी जिंदगी का आसरा है, मेरे जीवन का आधार है, तू ही ते मेरे अंदर जीवन बन के धड़क रहा है, तू ही ते जी दान देने वाला दाता है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। तुम है खजीना तुम है दरीना, तुम ही मानक लाला, मेरी धन दौलत संपत्ति हीरे मोती जवाहरादक, ये सारा कुछ तू ही है, मेरी संपत्ति मेरी पूंजी तू ही है, मेरा धन माल मेरी अमीरी का प्रतीक तू ही है। तुम है पार जात गुरते पाए, तो नानक भये निहाला। हे मेरे मालका तू सारिया इच्छावां की पूर्ति करने वाला है, पर तेरा मिलाप गुरु द्वारा हुंदा है, तू गुरु द्वारा मिलदा है, ते जिन्हां जिन्हां नूं तेरा मिलाप हो जाता है वो मेरी तरह निहाल हो जाते ने, विगास विच चले जाते ने, उन्हां दे मन दीयां सारियां भुखां मिट जांदियां ने, वो अंदरों रज जाते हैं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। सारे बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। रुत लगी होवे गुरमुखो, रुत आई होवे तेनू सांभ लेना चाहिए। जेड़ा रुत की संभाल नहीं करता, वेले नू नहीं सामदा, वो बाद विच बहुत पछताएगा। महाराज सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी सानू वार वार चेते कराउंदी है। प्यारिया, ये मनुखा जन्म नाम बीजण की रुत है। गुरु नू मिल के, गुरु नू पुछ के अपने हिरदे की जमीन दे विच वाहिगुरु का नाम बीज ला। आओ सारियां संगतां पढ़ियो प्यार दे नाल। अगे गुरु पातशाह जी जिस तरह विचार कराउण, कोई रसना वांझी ना रहे, सारे मिल के जपियो जी एक बारी। वत लगी सच्चे नाम की, जो बीजै सो खाए। वत लगी सच्चे नाम की, जो बीजै सो खाए। वत लगी सच्चे नाम की, जो बीजै सो खाए। वत लगी सच्चे नाम की, जो बीजै सो खाए। सारे पढ़ो। वत लगी सच्चे नाम की, जो बीजै सो खाए। जो बीजै सो खाए, जो बीजै सो खाए। जो बीजै सो खाए।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਤ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਖਾਏ। ਵਤ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਖਾਏ। ਵਤ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਖਾਏ। ਵਤ ਲਗੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਖਾਏ। ਵਤ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਖਾਏ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਬਹੋ ਬੋਬਹੋ। ਅਨਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੁੱਲਹੋ ਭੁੱਲਹੋ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਬੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਏਂਗਾ ਕੀ? ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਈਂ। ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ, ਇਹਦੀ ਸਾਰ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਮੁਥਾਹੇ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣ ਦੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਮੋਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ, 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 ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਮੋਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਮੋਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਫੜੇ ਭਾਈ ਕਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਮਖੋ ਸਿਰਫ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਬਲਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਦੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਹੋਈਏ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸ ਕੋਈ ਖੇੜਾ ਆਏ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਾਲੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਘਰ, ਤੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਟੁੰਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਟੁੰਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਸੈਟਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੋੜ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਸਮਝੇ। ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਲੋੜ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣੇ ਦੀ, ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣੇ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣੇ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣੇ ਦੀ। ਜਪੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣੇ ਦੀ, ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣੇ ਦੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣੇ ਦੀ, ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣੇ ਦੀ, ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ
ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹਨ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋੜ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਾਂਗੇ। ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ। ਨਿਹੁ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੈ ਬਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੋਹੇ ਮਛਲੀ ਤੁਮ ਨੀਰ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਸਰੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਹੇ ਚਾਤਰਿਕ ਤੁਮ ਬੂੰਦ ਤ੍ਰਿਪਤੋ ਮੁਖ ਪਰੈ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਢੂੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਏ, ਉਸ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਕਮਾਏ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜੇ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਦਾ ਵੇਗ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਵੇਗ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਲਾਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਡਲਕਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ।
ਕਿਸੇ ਜਗਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁੱਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗ ਪਵਾਂ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਉਪਜੈ ਚਾਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਭਰਿਆ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਉ ਉਠੰਦਾ, ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ? ਸਾਰੇ ਪੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੈ, ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੜੇ ਸਈ, ਹਉ ਢੁੰਡੇਂਦੀ ਜਗ ਸਬਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਵੈ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ, ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆਂ, ਮਨ ਕੀ ਕਟੀਐ ਮੈਲ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬੁੱਠਿਆਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮਖੋ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਉੱਠਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਜੰਮ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੇਗ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਘਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਪਿਘਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਸੇਕ, ਤੇ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ
ਫਿਰ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਗ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵਗ ਤੁਰੀ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆ ਰਾਮ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੀਦ ਪਾ ਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਾਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਜ ਬੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ, ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਝ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੌਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੰਬਲੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਬਸਤਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਦਾ, ਥੱਕ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਦਾ, ਫਿਰ ਥੱਕ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਉ ਸਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਛੜ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਕਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਥੱਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਧੀਏ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਆ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ,
ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਆਗਿਆ, ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹਿ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕਣਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਈਏ। ਪਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ, 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 ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ। ਕਰਮਹੀਣ ਧਨ ਕਰੇ ਬੇਨੰਤੀ, ਕਰਮਹੀਣ ਧਨ ਕਰੇ ਬੇਨੰਤੀ, ਕਰਮਹੀਣ ਧਨ ਕਰੇ ਬੇਨੰਤੀ, ਕਰਮਹੀਣ ਧਨ ਕਰੇ ਬੇਨੰਤੀ, ਕਰਮਹੀਣ ਧਨ ਕਰੇ ਬੇਨੰਤੀ। ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ, 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 ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ। ਕਰਮਹੀਣ ਧਨ ਕਰੈ ਬੇਨੰਤੀ, ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ। ਸਭ ਸੁਹਾਗਣ ਮਾਣਹਿ ਰਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇਵ ਹੋ ਰਾਤ ਮਰਾਰੀ। ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗਿਆਸੂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੱਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਜਣਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਬਿਧਾ, ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ, ਕਦੇ ਮਨ ਤੋਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਮਾਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਮਨ ਟਿਕਣਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਟਿਕਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਗਮਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਖਤਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਇੱਕ ਹੋ ਜਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਕੱਢ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ। ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਕੁਝ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨੇ ਧਰਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚੱਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਕਿਤੇ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਕਤ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਬਾਣੀ ਚ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਪੜਿਓ ਸਾਰੇ। ਕਾਲੇ ਲੰਘ ਗਏ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਐ, ਅਜੇ ਵੀ ਨੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਕਾਲੇ ਲੰਘ ਗਏ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਐ,
ਜਪਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਤੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਏ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਕਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਏ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਏ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਕਾਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਐ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਕਾਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਐ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਕਾਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਐ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ ਭਵਰ ਗਏ ਬੱਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬਹਿ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ ਅੱਜ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡ ਹੁਣ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਆ ਜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੇ ਕਾਲ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ ਉਹ ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਬਰੇਜ ਹੋਵੇ ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਪੜੀਐ ਕਿਆ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਪੜੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਹੋਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਮਧਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮੱਖਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਬਸ ਇਸ ਮਧਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਧਾਣੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਘਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਤ ਕਾ ਹਲ ਜਵਾਇਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਉਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ। ਸਾਉਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਸਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਮਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਦਲ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਸੌਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਗੁਰਮਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੱਤ ਕਾ ਹਲ ਜੁਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਹਲ ਜੋ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤ ਦਾ ਹਲ ਕੀ? ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਹਲ, ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹਲ ਜੋ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲੱਗਾ ਆਸ ਕਰ। ਹਲ ਜੋ ਲਿਆ ਤੇ ਹਲ ਜੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀਏ ਕਿ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਲ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਥੋੜਾ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਵਾੜ ਦੇ ਤਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਹ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਸੜ ਗਿਆ। ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 125 ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, 113 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ, ਕਾਲਣਾ ਕਾਲਿਓ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਓ, ਪਰ ਮਾਣ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲਾਗਾ ਆਸ ਕਰ, ਹਰ ਬੋਹਲ ਬਖਸ਼ ਜਮਾਏ ਜੀਓ।
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਸਾਵਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹਲ ਜੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੋਲ ਜੰਮ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਾ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵੰਡਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ, ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਜਾਏ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਥੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਆਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ, ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਆਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਆਵੇ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਮਲੀ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਨੇੜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਮਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾੜਾ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਮਲੀ ਨਾਲ, ਬਸਤਰ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੂੜਾ ਢੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ।
ਦਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟੇਗਾ? ਸਮਝੋ ਨੁਕਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ ਉਦੋਂ ਹਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਸਤਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ। ਜੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ ਮੋਹ ਕੋ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਨਿੰਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਿੰਦਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਰਾਈ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਵਾ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਆਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਤਾਂ ਬਣਾਂਗੇ ਜੇ ਆਖਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਖੋਟ ਕੱਢ ਦੇ, ਤੇ ਖੋਟ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਆਵੇ ਦੇਖੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਆਵੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਇੱਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਟਣਕਾਇਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਵਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਆਵਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖਾਮੋਸ਼, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਜੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ, ਇਹ ਆਵਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਇਹ ਆਵਾ ਤੇਰਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਕਬੀਰ
तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। महाराज जी कहते आवा तेरा, ये आवा तू पकाया। हुण अंदर मैं ते मिट गई सी। कहंदा सच्चे पातशाह पकाउण वाला भी तू है, मेरा कुछ नहीं, आवा भी तेरा, ये जिंद भी तेरी, ये जान भी तेरी, मेरे सहमा मेरा ते कुछ भी नहीं। कित्थों शुरुआत की सी आपां, इस अवस्था चले गए। तू ही मोहे ना, तू ही मोहे ना, तू ही मोहे ना, तू ही मोहे ना, मोहे ना, तू ही मोहे ना, तू ही मोहे ना, तू ही मोहे ना। सारे बोलो गुर है दिखायो लोए ना, इत है उत है, घट 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 घट, तू ही मोहे ना। महाराज जी तेरा आवा, मेरा नहीं कुछ भी। बस अंदरों ये अरदास निकली तेरा। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने अगां वध के भाई बहलो जी नूं गलवकड़ी विच भर लिया। बोलो वाहिगुरू। कोई वाइब्रेशन हुंदी गुरमुखो जदों सुणदे हो कि गुरु ने किसी सिख नूं गलवकड़ी च लिया। कोई लूं कंडे खड़े हुंदे किसी दे? कदे सुपना संजोया है कि बाजां वालिया हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तेरी गलवकड़ी दी लोड़ है मैनू, तेरे कलावे दी लोड़ है मैनू। सच्चे पातशाह एक बारी ते हाथ अगे नूं वधा, मेरे वाल नूं बाहां कर, मैं भज के आवां, तू मैनू सीने ना ला लवे। प्रभ कीजै कृपा निधान, हम हर गुण गावहेंगे, हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभ मोह कब गल लावेंगे। जिन्हां नूं एक बारी गलवकड़ी पा लैंदा ना, वो कहंदे मालका मेरा सब कुछ तेरे तो सदके, मैं सब कुछ तैथों वार दियां, पर अपनी ये गलवकड़ी मुड़ के ढिली ना करी, मैनू अपने कलावे की कैद चों बाहर ना कढ़ी। तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने अगे वध के भाई बहलो नूं लाया सीने। ते कुछ समा पहला कहंदे सी आया बाद विच है ते किरपा पहलों मंगदा है। अज उस किरपा करन वाले ने किरपा दा बूहा खोल दिता, इहदी घालना थाए पै गई। ते मुख तो गुरदेव जी कहन लगे भाई बहलो सब तो पहलो
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਣ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਲਿਆ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਕ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਹੁਣ ਉਸਤਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਓ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੋ ਜੀ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ।
ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ 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 ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ 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 ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਸਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਰਹੇ। ਆਓ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ